नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसके पास है, वाटर कैनन किसके पास है, ये आज हम देख रहे हैं। we'll cut our losses and back off now, and we'll talk to the farmers and see what can be done in the future, what kind of laws the farmers want and so on. It's very clear that they are morally on the wrong side of history, and they should do this. But this is not a government which works, I think, in a democratic manner, and it does not operate by the normal rules of political good sense. So this is a government that thinks that high-handedness and arrogance pays, and that violence pays, and that we have to look strong. I think that if they really wage war against farmers in this country, where almost everybody has some connection or other with rural communities and farming communities, then in a sense you're waging war against everybody in the country. And you are essentially turning the whole country against you, barring a few of your supporters. And the whole world is watching also. And we are increasingly getting to know that also, that the whole world is watching. दोबारा सूचित किया जाता है कि कोरोना महामारी के कारण यहाँ पे धारा 144 लगी गई हुई है, इसलिए यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल गैदरिंग या कोई धरने की प्रदर्शन नहीं, परमिशन नहीं है। इसलिए आप ये जगह खाली कर दें, अन्यथा आप पे उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Why they never said this call to Prime Minister Narendra Modi or Amit Shah? No, the entire Bihar election was conducted. What COVID, man? COVID is not only for us, na? This is also from the Prime Minister. And he is actually old. We are young people. We'll manage. Somehow he should manage himself. So this is all. They have closed down the universities. COVID became a very good scapegoat for them. And they are using COVID as a mean to repress, to unleash more repression. They have closed down the universities because they know the moment universities will open, students will come out on the streets. And today the students who are there in Delhi, they are here. Basically today we all have come here with this message that those people who had gone to Singhu border and said that they are the locals of Delhi, and we all know that they were the people from BJP and RSS, and they said at Singhu border that Singhu border khali karo. The way they said, the way Kapil Mishra did during the anti-CA protest. So we are today here to say that we are the people of Delhi. You know, we are the students of Delhi. We are the teachers, lawyers. Everyone is here. The citizens of Delhi are here, and we are here to say that we stand with the farmers of this country, and we also oppose the 3 farm acts that the government has unilaterally, undemocratically imposed on the farmers. Secondly, they are not allowing us to march. With all their barricades, with all their force and water cannons are here, and we don't know, any moment they may decide to do the lathi charge and we'll be pushed back. Or they may detain us, or they may put us in prison. So they have actually made the entire country as prison. And at the protest sites at Singhu border, Tikri border, Ghazipur, इतना बड़ा बड़ा कील ठोक दिया है with all the barbed wires, with the big forces there. It only shows कि देश के अंदर भी border create वो कर रहे हैं, and they have no way out. सरकार को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. तो पहले traitors proof कर रहे थे कि all these farmers are Khalistanis because they are
with their pagdis and turbans. वो नहीं चला because the Western Uttar Pradesh has now come. So they are thinking of the other ways. They are thinking of unleashing brute state repression on the farmers. And we know that around 150 to 200 farmers are missing. They are under arrest. Even today, just today, I'm coming from High Court. We had filed a habeas corpus petition in which we found that the five farmers that we thought were missing are under jail right now in Tihar. So they are just picking people, not informing the families, and people don't know where they are. So this is the repression that they are unleashing. Even journalists like you or journalists like Mandeep, who were actually reporting what is the reality. They are doing their jobs. It's not that they're doing something really great. They are doing their jobs. They are being punished for that. So this is the level of democracy. I mean, I wonder, is this a democratic nation anymore? दिल्ली के महिलाएं, दिल्ली के शिक्षक, दिल्ली के युवा और दिल्ली के नागरिक आज ऐलान करते हैं कि हम हमारे देश के किसानों के साथ हैं। There is massive arrangement to stop the citizens' march today. I mean, police in riot gear, lathis, several rounds of barricades, water cannon, and you can see that these are students, these are workers, women, teachers, and all we have is banners in our hand and flags in our hand and slogans in support of the farmers' movement. So it is absolutely clear that we were not going to disrupt anything. We have seen that, time and again people have gone from Mandi House. We have seen marches from Mandi House to Jantar Mantar. And this is fundamental for democracy, that people can speak what they want to speak. Not only here, at the borders also. We have seen how the farmers' protest sites are being surrounded by walls, by nails. Nails are being installed, and visually it gives you an impact as if that is an enemy territory. Whereas the fact is, when the farmers came in the tractor rally to Delhi, the citizens of Delhi had extended their warm welcome to the farmers. And I'm not only talking about certain student organizations and certain activists. I myself was present at Najafgarh when the farmers tractor march came. The locals were greeting and they were so happy to see the farmers. So, people of the country, people of Delhi, there is absolutely no enmity between them. But these barricades, these walls, these nails are being constructed to protect the interest of few corporates, so that what is being spoken from the farmers' protest site doesn't come out. Even if they have to apply water cannon, even if they have to fire bullets, they will do it on the farmers, on the people of the country, but they will not let, the process of monopolization over market by certain corporates to be hampered. So this is a government for the corporate, of the corporate, by the corporate, and the farmers are out there to resist. I think the farmers are fighting a battle, a very, very relevant battle, and let us remember that the slogan of Company Raj, it is drawn from our history. The 1857 battle, it was a battle against Company Raj, and the 1857 battle was the start of going away of the British Raj. The farmers fought then, and so it is in our soil, it is in our history, and we are going to fight this battle very strongly. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ 65ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ, ਟੀਚਰ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਲਾਇਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ
ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਜਨੋ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਰਾੜ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1970 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਟੀਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਾਡੇ 65ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਜੋ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਉਦੋਂ, ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ B.Ed ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਫਿਰ ਟੱਲੇਵਾਲ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਤੂਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਹੋ 2002 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 15 ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਕੌਣ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਆਪ ਕਿਸਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ MA ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ B.Ed ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, B.Ed ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਡਹੌਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ, ਐਜ਼ ਏ ਲੈਕਚਰਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਡਹੌਕ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਲੰਘਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 2004 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਭਨੂਪਲੀ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਨੈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਨੌਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ 2.85 ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮਨ ਲੱਗਾ, ਵਧੀਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਗਸਤ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਦਾ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਰਡਨਰੀ ਸਿਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਲਜ ਬਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ BA ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ MA ਕੀਤੀ। ਤੇ MEd ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MPhil ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ MPhil ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PhD ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਾਲਜ ਦਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ B.Ed ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰੀਝ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 90 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਾਫ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ PhD ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ PhD, ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ PhD ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ PhD ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, PhD ਹੋਊਗੀ, MPhil ਹੋਊਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਲਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ B.Ed ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ 5-6 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ, B.Ed ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ B.Ed ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ DPI ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਜੀਤ ਪੱਠਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚੋਂ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਰੀਫ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਰੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਭੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਈਵ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਨੌਲੇਜ ਕਾਹਦਾ? ਸਕਿੱਲਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਰਲਸ ਦਾ, ਬਿਲੀਫਸ ਦਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ, ਹੈਬਿਟਸ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕੋਈ ਮੋਰਲਸ, ਕੋਈ ਬਲੀਫਸ, ਕੋਈ ਹੈਬਿਟਸ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ 50% ਹੈਗੇ ਆ, 50% ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਪੜ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਡਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਪੜਾਤਾ ਜਾਂ ABC ਸਿਖਾਤੇ ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 4 ਪਲੱਸ ਕਲਾਸ ਸਿਖਾਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉન્નਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਆ ਦੈਨ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ 1991 ਜਾਂ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਚਾਰਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ
ਸਕੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਵੀ, ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਪੇ ਹਾਇਰ ਫੀਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸੀ ਸਕੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਵੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹ CBSE ਨਾਲ ਨੇ। CBSE ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ NCT ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਂਟ ਟੀਚ ਦੈਟ ਬੁੱਕਸ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NCT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਬੈਗ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਐਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ 1500 ਜਿੱਥੇ ਫੀਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਰੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰ 4 ਦੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸੇ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ 98% 99%। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ 97 ਆ ਗਏ ਜਾਂ 98 ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟੌਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਨੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਵੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ABC ਲਿਖ ਦੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਫਾ ਗਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਫੇੜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਪਬਲਿਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਉੱਥੇ ਭੇਜੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੀਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਨਨ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਨਨ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜੇ ਕਾਲਜ ਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਹ ਵਾ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੰਬੰਧਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਭੱਠਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ GHG ਖਾਲਸਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਰ ਸੁਧਾਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ GT ਰੋਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਲਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਪਰ ਬੜੇ ਬੈਲਬੋਰਡ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਬੈਲਬੋਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ।
ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਭਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾ ਖਾ ਗਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ABC ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ BA B.Ed ਆ, ਉਹ MA B.Ed ਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ MA B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ, ਫੀਸਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਨੈਫਿਊ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੇ ਆ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ MA B.Ed ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਆ ਮੋਗੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੀ ਪੇ ਹੈਗੀ ਆ 25,000, 25,000 ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 25,000 ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 25,000 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬਾਹਲੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ 50,000 ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ 25,000 ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜੋ। ਆਹ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਘੱਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਚਾਹੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਆ ਮਗਰ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਿਹੜਾ B.Ed ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ, 50 ਹਜ਼ਾਰ, 60 ਹਜ਼ਾਰ, 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਬਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਲੋਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜਬਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਫਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਇੰਗਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੇ, ਡਿਗਰੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ 60-65% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਐਮਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਨੈਟ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਾਲਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਆ, ਡਾਟਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਨੈਟ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ। ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਲਏ, ਕਿਵੇਂ ਨੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗॉड ਨੋਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈ ਵਾਰ ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਹਾਂ, ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਟੂਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਗੇ। ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਬੱਚਾ ਘੂਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ,
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਬੁੱਕਸ ਚੱਕ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਪੱਠੜ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ। ਹਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇਹ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਜਟਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ। ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਆਪਦੀ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਸ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੂਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੋਇੰਗਲੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਇੰਗਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨੋਇੰਗਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਕਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ
ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੱਖਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੀਐਡ ਟੀਚਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੂਰੀ ਪੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 10,300 ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੌਬ ਕੀ ਕਰੂ, ਉਹਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪਟਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨੇ ਇਹ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈਲਥੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਸੱਚੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹਾਇਰ ਜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੀਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਬਣਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿੰਟ ਬਸ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਿੰਟ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਕਿ 5% ਇਸ ਕਾਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਾਈ ਖੋਦਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਿਮਟ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ
ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਜੋੜ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਪੀੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਦੋ ਸੂਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਬੜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਪਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ, ਯੂਪੀ ਬੰਦ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਿਰ ਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਅਫੀਸਰ, IPS ਅਫੀਸਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ, ਡਾਕਟਰ, ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਟਰੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਭਰੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੀਚਰ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਟੀਚਰ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਣਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ ਆਪਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ, ਆਪਦੀ ਸਾਰੇ ਲੈਸਨ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਕੋਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹੀ ਲੈਸਨ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ UGC ਨੇ 170 ਕੋਰਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂਗਾ।
ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਫਿਰ ਸਕੈਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖੋਲੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਣਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੇਬਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਜੇ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਫਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੰਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੋਬਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਬਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਨਿਪੀੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, 15 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੇਬਰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਜਾਤੀ ਮਫਾਦ ਲਈ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਦਿਨ 12-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹਲੇ ਕੰਮ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਐ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਜ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਹ ਕੋਵਿਡ ਕਾਵਿਡ ਹਟ ਗਿਆ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਰਾੜ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਠਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।